حبيب أعلت السماوات والأرض وما فيهن بالترهيب وأمطار الوجود إليه على أهل الوجود تسد وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعز سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والقدرة بشرت كنا هذا المسلوب يقود النبي صلى الله عليه وسلم كاملا في عالم الظهور نور فاق كل نور وعليه حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يهدر عند وجهه أمة تميسا لجناب المسعود ومشارة لا في هذا السماد الممدود وتربذ بك السيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من النور العين من وصف الله له من الشرب بالقسمة الوافية فات الوقت الذي رتب الله على وجوده وجود هذا المولود وانفلق سبل الكمال من النور العمود وبرز الهامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بمعطاتكم كتابة الفتور. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا. ووصاهم بالمؤمنين علما ورفقا ورعوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا. له الوسعة واللفظ المحتوي على المعنى الجلد. إذا دعا المسكين أجابه إجابة مؤجلة. وهو المشفق الرحيم باليتيم والأرملة. وله مع سلة الأخلاق الهيبة القوية التي تلقيد منها فرائس الأقوياء من البرية. ومن نشرة في تأثرت الطرق والمنازل. وبعرف ذكره تطيبت المدارس والمحافل. وصلى الله عليه وسلم جميع الصفات الكمالية والمنفرد بخلق وخلق بشر في الخصوصية. وما من خلق في البرية محمود إلا وهو مترقب عن زي الوجود. والمات بوصف الحبيب والشافي والأولى بمجده ومكانه. أوصاف إذن قد تعالى مجدها أخذت على نجم السهاب نانه. وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده علمه وقال مولد النبي الكريم. وحكاية ما أكرم الله بهذا الأرض المقربة من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. وحسن مني أن أمسك عملة الأقدام في هذا المقام. فاقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم. وعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم واشرب الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بفضل حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء والمرسلين ولكل الصحابة ومعبد وتابعين التابعين من العلماء والأولياء والشهداء والصالحين وسائر الرسل على من سيدي عبد القادر الجيلاني وإلى روح سيدي الشيخ رشد بن عبد الله البني كرم سيدي الشيخ محمد زين بن عبد الله السقوط وإلى روح سيدي الشيخ محمد بن سيقابو وإلى جميع أرواح المعلمين وشيخنا وأهلهم وأصرارهم وزوجاتهم وأولادهم وذريتهم وتلميذاتهم ثم إلى أرواح والدينا جدنا قرباتنا جيراننا أسرنا وثم إلى معلم هذا الكتاب. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Pasal yang ketiga pada menyatakan lidah. Ketahuilah bahwasanya Allah Ta'ala itu menjadikan ia akan lidah bagi engkau supaya membaca engkau dengan dia akan Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan segala zikir dan pengetahuan yang memberi manfaat dan supaya mengajar akan dia akan ilmu yang memberi manfaat dan menyuruh engkau dengan kebajikan dan melarang daripada kejahatan dan memberi nasihat dan memberi nasihat engkau akan orang Islam dan menunaikan engkau akan hajat mereka itu dan mendamaikan engkau akan mereka itu dan barang sebagainya daripada segala faedah akhirat yang dikerjakan dengan lidah. Jadi ini muallif pengarang kita menyampaikan masalah lidah. Lidah ini jar kita muntong.
Jadi ujar sidin, ketahuilah olehmu bahwasanya Allah Ta'ala menjadikan lidah atau montong itu supaya apa tujuannya? Supaya kawa membaca Al-Quran. Jadi berisi lidah tujuannya supaya bisa baca Quran dan membaca hadis Nabi dan membaca zikir dan pengetahuan yang memberi manfaat. Jadi maksudnya itu pengarang kitab ini menasihati kita, ujar pengarang kitab, kita ini manusia ini sudah diberikan nikmat nang agung. Salah satu nikmatnya adalah baisi muntong. Muntong ini dipakai gesan apa? Gesan beribadah. Kadang dipakai gesan menyambat orang aja, memandir orang aja, menguyak keaiban orang aja, ada. Jadi ujar pengarang kitab, Jasidin di sini dipakai muntong itu, lidah itu gesan apa? Nah, salah satunya di sini gesan membaca Al-Quran. Baca Quran di sini, atau mendengar atau membaca hadis. Ini kurang ngabisi kitab hadis, nah kalau baca hadis tadi, paling kadang kita anak awam nih bisi kitab hadis kadang di rumah ya, paling kadang Al-Quran yang kita baca. Al-Quran di rumah kan bisi beredaan itu. Al-Quran yang kita baca manfaatnya luar biasa, banyak banget. Andak sugih baca Quran, andak nyaman apalagi, andak panarang hati baca Quran, hendak lancar rezeki baca Quran, hendak begini, hendak menyemanakan urusan termasuk urusan begini baca Quran, hendak muha baca haya lain, belembok yang lain. Maksud baca haya itu nyaman orang memandang, baca Quran. Ini kira awak kira latar, tapi yang penting orang nyaman melihat. Nah, orang nyaman melihat daripada putih, orang muar melihat, orang muar aja. Nah, jadi hendak muha baca haya baca Quran. Barang yang ada banyak 30 juz sehari. Mak di sini. Yang kada paling kada ya salam berlabar kayak tadi baca Al-Quran saban hari. Nah itu apa aja nang kita hajatakan berakat Al-Quran dikabulkan. Nah itu keistimewaannya. Nang kada baik di rumah, nang apa aja nang kada baik. Bila kita baca Quran saban hari itu nang kada baiknya hilangan bujoron tak, wajaran. Men kita tuh hendak rumah tangga baik, di rumah ada bakalahian, ada apa orang betang orang bumamai aja, nang ada nang laki nang bini nang bumamai, itu salah satunya kenapa di rumah ada baca Quran, ada nama ngaji di rumah. Nah, kalau ada mengaji Quran di rumah juga, amun ada seikong kan nama ngaji Quran di rumah dah. Anaknya kah, emang gak ada mamanya, abahnya, gak ada abahnya, anaknya gak ada anaknya, lijus sekali. Paling ada seikong baca Quran. Nah maka insya Allah di rumah itu nang kada baik hilangan. Jadi itu milik kita hilangannya. Nah, itu tuh khasiat orang baca Quran tak. Pada percaya itu biar baca Quran sahabat hari. Paling kada ya 20 ayat kah sehari, sampai 40 hari rasa akan manfaatnya. Itu pasti ada rasanya manfaatnya. Orang baca Quran tuh ada kujuran tuh rasanya sampai 40 hari, jangan putus tadinya. Rasakan sampai 40 hari pasti ada perubahan. Nah perubahan nang asalnya kada baik berubah jadi tunggu kita jadi baik. Nah itu anak buah nang bina pambebel bacakan Al-Quran.
kita yang baca akar. Nah, insya Allah menjadi anak pintar. Itu barakat Al-Quran. Rasa akan aja. Namun Al-Quran ini kan ada ijazahan. Malah bila kita sudah bisa mengaji langsung aja. Nah, kayak amalan tertentu itu harus ada ijazah dan sebagainya. Nah, tapi kalau baca Quran umum aja. Nah, ini tukang untungnya kita ini bisa muat sudah oleh Tuhan kita Al-Quran, tinggal dibacanya aja, tinggal dibaca aja kita. Ditanya apa pikiran kusut aja. Banyak udah yang dipikirkan, banyak masalah nih. Itu salah satunya apa? Salah satu penyebabnya apa? Tuh Al-Quran di rumah kita tuh kan dibaca. Itu awal marangot aja. Abang kayak kok ada marangot, amun duit kada sing banyak, amun duit kada banyak. Itu kita ya kalau penyakit kita nih, ya benar kita nih bila kada duit marangot aja, muhamasan. Alahan pada bagi pangai. Bila kada berduit, ya itu kita benar itu. Bila kada berduit marangot. Oh, kalau salah sedikit aja udah gitu ngantong. Ya kada berduit. Nah, jadi salah satunya nama Allah kita ini kusut, hidup banyak masalah, terpental-pental. Itu salah satunya kita ada baca Quran di rumah. Nah, di rumah kita ada baca Quran. Ya pampirnya masalah lah, inilah, itulah, nah apa-apa. Nah, ada di rumah bini lah bermain, anak lah nakal, sebagainya tak kumpul lah. Orang lagi. Nah, itu salah satu sebabnya Al-Quran gak ada dibaca. Nah, yang kita membaca Quran adalah rasakan aja manfaatnya dah. Rasakan aja manfaatnya. 40 hari ada putus membaca Quran sebentar hari ada manfaatnya itu. Duit lah kadang mau putus. Maksudnya rezeki. Yang biasa lah buat melihat duit tidak mau putus. Udah duit putus terus. Ada payu dijual, ada payu betul tukar duit kada mau pagi. Panjang mana duit. Itu pang kita nih, yang kita nih berisi masalah sababnya nih ada dosa kita nih, ada dosa di awak kita nih. Nama ulah kita nih banyak masalah, karena ini menyebabnya galau. Banyak masalah, stres itu karena dosa kita kurang beramalan. Salah satunya amalannya yang jarang kita baca adalah baca Quran. Jadi penting benar kita nih baca Quran supaya hendak nyaman. Kalau hidup berita orang kada hendak nyaman hidup, sedangkan hidup hendak menderita aja, ada amat tangan. Namun ulun cita-cita kan bisa ngalih-ngalih biar aja hidup biar aja di akhir masuk surga. Yang penting hidup sugih. Nah, biar aja hidup sugih asal mati masuk surga. Baca Quran lah penting banget kita ini baca Quran. Amun kada dari juz 1 mengaji paling kada Yasin barang saban hari dibaca. Yasin saban hari dibaca. Nah, Yasin bila bisukan Yasin lawan Waqiah kawannya, bila maghrib Yasin lawan Tabarak paling kada itu barang dibaca. Al-Quran untuk insyaallah barakat Al-Quran. Nah, nang kada baiknya di diri kita, di keluarga kita itu kan hilangan. Nah. Dan segala zikir pengetahuan yang memberi manfaat. Nah, ini kalau nang zikir itu amalan-amalan khusus ya, amalan khususnya biasanya orang-orang khusus yang memberi pengetahuan yang memberi manfaat. Nah, ini bagi orang yang tugasnya mengajar, yang mengajar ilmu yang bermanfaat. Nah, ini
afdal bagi orang alim, ibadah yang afdal bagi orang yang berilmu itu adalah seafdal ibadah bagi orang alim setelah amalan wajibnya adalah mengajar. Ini bagi orang alim, bagi orang yang berilmu. Jadi orang alim itu bila tuntung amalan yang wajibnya, ini yang afdal adalah mengajar. Nah kalau kita nang sadang aja pintarnya nih kayak Pak, nah nang kada berilmu kada, nah orang awam nih. Nah kalau orang awam kayak kita nih nang berilmu kada, nah pintar kada. Ya Allah, nang kayak kita nih nang biasa benar. Nah amalan yang wajib, amalan yang afdal setelah amalan yang wajib bagi kita nang awam ini adalah menuntut ilmu, hadir ke pengajian, dengar. Tujuannya supaya apa? Supaya kita kawas selamat dunia akhirat. Ini apa kira tujuannya? Tujuannya supaya hidup selamat dunia akhirat nih kawa kita menjaga muntung. Kan di sini kita dikaruniai oleh Allah Taala muntung lidah. Ini tujuannya supaya jangan muntung kita ini dipakai gesan nang kada baik, dipakai gesan menyambeti orang, nah dipakai gesan menggibah, nah dipakai gesan apa menggosip dan sebagainya. Nah, itu menjadi kita ini kalau kita memakai nang haram menjadi orang yang kada bersyukur, kufur, namanya kufur nikmatnya. Makanya di sini pengarang kitab mengingatkan kita nangaran berisi muntung itu nikmat. Coba bayangkan namun Allah Ta'ala kada menciptakan kita muntung di makan nak bukan dia. Nah ini kan nah ini sih muntung ya Pak. Nah coba lihat deh, orang yang punya penyakit pas tak kena lagi stroke tuh karena bukan dia muntung ada tapi ada fungsi. Nah kita alhamdulillah sehat. Nah muntung kita yang sehat ini kita pakai di senang apa? Menyambati orang atau mengaji kah? Menggibah atau banyak zikir kah? Memfitnah gawian atau katujuh hadir pengajian ya. Nah itu muntung kita dipakai di senang Pak. Ini pengarang kita menasihati kita supaya dijaga muntung kita ini. Maksud dijaga itu disyukuri. Bagaimana mensyukuri muntung itu, muntung tadi itu dijaga jangan sampai menggawi nang haram. Jangan sampai kandidan kita mengarah menghina orang, menyambati orang. Ada orang lalu mau dia hirangnya nintoh, latatnya nintoh, astagfirullah. Mau dia, si anu dia belaki pulang dia, si anu tuh ya si Allah udah dibelaki pulang. Terserah lah enak belaki, masalah buat wong. Menyambati orang ya Allah. Kata jubanan kita ini bila menyambati urusan menyambati orang pun jubanan. Menyambati orang ya benar. Ada orang ada menyambati menyambati si anak menyambati anaknya sama aja juga. Menyambati orang itu dosanya gede. Pianlah kita muntung katujuh menyambati orang bila kada minta ampun lawan orangnya sampai yang kita tuh kada jadi napa-napa. Maksudnya jadi napa-napa tuh amalan kita tuh nggak bisa kada diterima oleh Allah Ta'ala amalan kita. Jadi hati-hati ya kita nih jangan sampai tagawi dosa yang bersangkut lawan makhluk tuh ngalih benar taubatnya. Syarat syarat bertaubat kepada Allah Ta'ala berkaitan dengan dosa lawan makhluk itu minta ampun lawan nang kita zalimi. Nah, itu syaratnya, syarat tambahannya. Nah,
Makanya ini hati-hati, banyak mengajar di dalam hadis itu disebutkan bahwa yang paling banyak maulah manusia umatnya Rasulullah ini masuk ke dalam neraka itu marga dosa lawan makhluk. Tersambati orang, apalagi sampai tak ambil hak kurang. Ya waliyahzubillah, tak ambil hak kurang itu harus bulikakan gitu. Harus bulikakan, tak ambil hak kurang. Duit orang kah, pahuman orang kah, tanah orang kah, tak ambil, tak kakak nah. Dengan zolim itu dosa itu. Dosanya gana. Kenapa jadi gana? Karena taubatnya ngalih. Amal kita misalnya kada sembahyang satu waktu, amalnya kita kada sembahyang satu waktu, itu bertaubatnya kan tinggal dikodok, menyesal, ampih menggawi, lalu dikodok sembahyangnya selesai. Itu masalah dosa meninggalkan sembahyang. Tapi kalau dosa lawan makhluk, kita biar jompang kuat minta ampun lawan Allah Ta'ala. Ya Allah ampun dosa. Tapi lawan ampun diri lawan nang makhluknya tadi kada minta ampun nggak jadi kenapa itu. Jadi dosa lawan makhluknya bahaya. Makanya ujar pengarang kitab, jadi ini dijaga montong kita, dijaga pemandiran kita, jangan sampai ketujuh menyembati orang, jangan sampai montong kita ini menggibah, memfitnah. Itu zalim ngarannya. Makanya yang menyembati orang tuh rame ya orang. Ada perasaan sakampungan disambatinya. Siapa-siapakah? Misalnya tahu apalagi duduk di warung berdampak misalnya. Asik, mandi gejek di warung, pandir aja. Ya, lah di warung tuh. Kalau kita duduk di warung 2 jam atau 1 jam duduk di warung. Sarabat tahu di habar gitu. Itu aja. Sarabat tahu di habar di info tuh sarabat tahu. Orang mau duduk di warung lah. Sarabat tahu. Ya apa-apa kan dipandirakan orang, amal yang dipandirakan yang bagus jangan baik. Amal sudah memandir keaiban orang, nah ini nama sangkut kita. Baik kejauhan. Jadi amal kita duduk di warung itu kan ada dilarang sejujurnya. Mendengarkan pandiran orang di warung itu kan ada masalah. Selama pandirannya tadi kada menyangkut keaiban orang. Nah, kayak apa jadinya amal sudah duduk di warung tapasan teh sudah misalnya di warung tiba-tiba ada yang memandir keaiban orang lah kasih aja jauh sudah kasih aja jauh amalnya kita umpatan juga di situ mendengarkan sajuret dosanya terbuat sajuret di situ seorang kan umpat berpandir karena mendengarkan dengan ketujuh dapat juga dosanya. Padahal namanya beti orang tuh lain seorang, tapi orang hijab nih berpandiran. Seorang mendengarkan ham. Tapi karena kita umpatan juga, asarami mendengarkannya. Lalu dapat juga dosanya. Dosanya dia bang kita tuh. Tapi walau itu dosa kita tetap pada bagus gitu. Tetap dapat dosanya. Waliyahzubillah. Di sini ujar hadis disebutkan dalam kitab Maqasidus Saum, Maqasidus Syam. Di sini disebutkan man lam yada' qaula zur wal amalu man lam yada' qaula zura wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ay yada'a ta'amahu wa syarabahu. Nah, ini ujar Nabi, hadis Nabi inilah ujar Nabi nama apa? Orang yang kada meninggalkan orang nang kada meninggalkan pamandiran nang kada bagus dan perbuatan nang kada bagus falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Maka Allah Ta'ala itu kada memperdulikan orang tadi meskipun orang tadi itu meninggalkan makanan dan minuman. Artinya puasa nih, maksudnya itu apa? Orang tuh puasa ya, tapi pandirannya menyambati orang, menggibah orang,
membongkar keaiban orang. Itu pelanggawiannya katuju bener mengalihkan orang. Ya, di orang bahari kalau jangan duduk di muhara lawang yang ada perjakian. Itu maksudnya apa? Gerang duduk di muhara lawang tuh ada boleh. Maksudnya tuh di muhara lawang tuh orang ngalih lalu mun kita duduk, apalagi yang mun awak waktu ini minta maaf dengan lah duduk di muhara lawang pernah lalu itu nah. Jadi jar orang bahari itu pikir juga ya kalau jangan duduk di muhara lawang. Maksudnya itu gawian kita tuh jangan mengalihi orang. Nah, jangan mau susah orang, jangan menzalimi orang. Nah, itu juga orang bahari jangan duduk di muhara lawang. Karena ada perjakian ya. Dasar ada perjakian juga maksudnya itu orang nang gawiannya mengalihi orang, menzalimi orang itu ada perjakian. Nah, ada perjakian. Jadi tak masuk aja. Nang duduk paling sederhana tadi ya, duduk di muhara lawang orang. Lalu maksudnya itu kan mengalihi dah. Nah, jadi wal amala bihi ajar Nabi nih orang nang gawiannya amalnya zalim orang. Nah, menyembati orang, menggibah orang, mengalihi orang. Ya lah. Orang istirahat malamnya dekung beletupan misalnya lah. Nah, misalnya tuh kan maulah orang ngalih. Inna falaysa lillah. Orang itu orang nang puasa tapi orang itu kada meninggalkan pemandirian nang kotor, kada meninggalkan perbuatan nang kada baik, maka Allah Ta'ala itu kada memperdulikan orang tadi meskipun inya itu seharian kada makan kada minum. Nah jadi maksudnya itu pahalanya kada bernilai ngapa-ngapa. Kada bernilai ngapa-ngapa. Kada dapat pahala. Sah lah puasanya. Puasanya sah aja. Cuman kada bernilai ngapa-ngapa. Ibarat kayak kita begawi aja Bang, cuman kada dapat upahnya. Aku napian begawi, tapi kan berupah. Dihakon, kalau lapah duit, ada diupah orang. Terus sama kayak kita puasa, kada makan kada minum, tapi gawian melihat nang kada mata, melihat nang porno misalnya dah, gawian berpacaran, yang berarti orang, menghibah orang, fitnah orang. Zalim lawan orang pulang. Nah itu tak masuk daripada nang maulah puasa kita tuh sia-sia. Tak masuk juga tuh nang di Karangrati berpacaran membeli puasa misalnya lah. Ya bahno ada aja nang lihat pina berduaan. Nang apa itu? Bulan puasa berpacaran. Ada yang bertakon nalulun ya, guru ajar. Bulan puasa boleh lah berpacaran ya. Anda kenakan bertakon, ini julun nggak ada bulan puasa ini nggak ada boleh. Nggak bulan puasa. Makanya bulan puasa ini maulah dosa. Bulan puasa ini perbuatan dosa nang dijauhi di bulan puasa itu berkali-kali lipat dosanya dibandingkan dengan bulan yang lain. Berpacaran misalnya di bulan yang lain di luar Ramadan berdosa, di bulan Ramadan makinnya kali lipatnya puasa, berkali-kali lipat. Ya gue aja kami berpacaran lihat HP aja, sama aja. Lihat HP ya, apalagi video call. Sudah guring nggak pian? Lagi apa pian? Kalau ini boleh berpacarannya lewat HP. Jadi pian ada pian bisi anak buah yang bujang dari rumah dipariksa HP-nya. Dipariksa HP-nya. Kalau sampai malam video call di kamar aja Bang orangnya. Di kamar aja orangnya sakanya video call. Lawan bebek ayam.
wal amal bih falaysa lillahi hajatun fi ay yada'a ta'amahu syarabahu. Ini Allah Ta'ala kada memperdulikan orang tadi meskipun orang tadi kada makan kada minum. Wah, kada bernilai apa-apa. Nah, apanya kita puasa. Jadi jangan sampai ibadah puasa kita nang sudah haus, lapar kita nih jadi sia-sia, jangan sampai. Makanya tuh kita jaga jangan sampai ibadah kita ini sia-sia. Nah, berapa banyak disebutkan kan dalam satu riwayat, berapa banyak orang itu nang puasa tapi puasanya itu hanya merasakan lapar dan haus. Sebabnya mengapa? Sebabnya ini bang, sebabnya tadi pamandiran gak ada dijaga, menyembati orang, menggibah orangnya rame, jar menyembati orang tadi. Ini menyembati orang, menggibah orang tuh rame bagi orang yang kada beres hatinya. Jadi mudah-mudahan kita ini kawan menjaga diri kita selama puasa. Latihan sabulanan kawan menjaga pandiran bilanya lulus karena puasa kita itu kayaknya selama 11 tahun ya 11 bulan kemudian insya Allah kita ini ampih menyebati orang. Kita ini anak tahun lulusnya kita ini bulan Ramadan atau kada lulus kah anak tahunnya lihat kan 11 bulan berikutnya aman di bulan Ramadan kada bermaksiat tapi 11 bulan kemudian 11 bulannya itu diisi dalam maksiat kada lulus berarti aman selama Ramadan muntung kawan dijaga tapi tentang Ramadan tak boleh pulang kata dia menggibah menyebati orang, tak boleh pulang. Nah berarti kada lulusnya tak ada lulus. Jadi ini jadi pengarang kitab kita nikmat diberikan oleh Allah Ta'ala, nikmat berisi muntung kita jaga jangan sampai tergawi nang haram, apalagi ini di bulan pas pintangan bulan Ramadan. Seperti menjadikan Allah Ta'ala akan lidah engkau itu karena maslahat dunia, seperti mencari perut dengan segala akad, seperti akad jual beli dan akad sewa. Dan hendaklah syukur engkau atas nikmat lidah ini dengan memeliharanya daripada barang yang tiada dijadikan karenanya. Ya. Jadi ujar pengarang kita ini wajib bersyukur. Bersyukur itu nang apa? Kirangnya ada syukuran ya, kalau syukuran itu salamatan itu kan wajib sebujurnya, nang wajib itu bersyukur. Nah bersyukur ini itu tadi memakai nikmat, memakai muntung dipakai besan beribadah. Jangan menyebati orang, jangan mengunyai keaiban orang. Daripada berkata-kata yang dilarang, artinya dijaga muntung tadi daripada berkata-kata yang dilarang seperti berdusta. Berdusta boleh tidak? Berdusta. Berdusta tuh hukum asalnya ada boleh. Hukum asal itu ada boleh. Menyakiti orang lain, ada boleh. Mentang awaknya lama disambut, gunanya oke kamu ya. Itu sebujurnya ada boleh. Kalau zaman wahini itu ngarannya tak masuk istilah membuli. Membuli itu artinya mengejek. Orang lama disambutnya, lamaknya kamu ya. Itu ada boleh. Tak masuk juga lah. Misalnya lawas kita bertamu lawan siapa gitu kan, misalnya tetamu kita lawasnya kita akan bertamunya asal kenal aja waktu kamunya. Tuh kadang bisa mau orang tersinggung juga dah kata-kata kayak kita aja lawasnya kita akan bertamu aja makin berkenal nih kamunya aja atau makin bakurus. Itu bisa tak masuk kategori menyakiti juga kayak itu tuh. Makanya tuh hati-hati benar kita nih. Mudah-mudahan kita nih kawan menjaga untung, jangan sampai pandiran kita ini menyakiti orang. Ini bila menyakiti orang alih kita nih urusannya, maka itu dosa besar. Bersalahan dengan berdusta yang tiada menyakiti, maka yaitu dosa kecil. Kecuali karena hajat maka tiada dia dosa. Jadi orang berdusta tapi karena ada hajat kada termasuk
dosa. Contohnya apa? Contohnya apa? Yang dusta tapi kada berdosa. Contohnya adalah mendamaikan dua orang berkelahi nih. Nah, didamaikan seorang yang tukang damaikan. Jadi ujar kita misalnya si Alan si B berkelahi nih. Jadi ujar kita si A. Misalnya mohon maaf nih lah, misalnya orang pakai ngaran utuh lan amat berkelahi. Minta maaf nih lah, ngaran utuh ngaran amat. Ini contoh aja. Utuh lan amat berkelahi. Jadi ujar kita toh amat tuh hai sabujurnya kada hendak berkelahi lah nikam. Amat tuh sabujurnya sayang lah nikam. Ngaran sudah kawan lawasnya kada purun nak berkelahi lah nikam ni kada mana memukul nikam tuh kada purun ninya. Padahal si amat ni kada ada bepandir kayak itu. Itu kan dusta ta. Nah, cuman dusta dalam hal kayak ini itu kada berdosa karena tujuannya untuk mendamaikan orang. Habis itu pulang bertamu pulang ke dalam si amat. Nah, lalu nyambat mat. Si utuh tuh nak berdamai lah nikam kemakon lah mendatangi anak lah bertamuan lah si utuh tuh nah. Jam 2 kayaknya misalnya. Bertamuannya tak berdamai lah nikam. Itu sebujurnya si utuh tuh ada depan diri kayak itu. Kita ini nama bisa-bisa nah. Tapi tujuan kita kayak itu tuh berkarambat sebujurnya adalah tujuannya nak mendamaikan. Nah, itu kada dusta nang kada berdosa. Laisa bil kadzab man yusliha may yuslihu bainan nas. Orang itu kada termasuk berdusta ujar Nabi. Laisa bil kadzab, orang itu kada termasuk berdusta karenanya yuslihu bainan nas. Memperbaiki manusia. Jadi kita nih hendak tahu termasuk orang baik atau kada lah. Cirinya apa? Cirinya bila kita tuh gawian katuju mendamaikan orang berkelahi. Nah, bilanya kita nih katuju mendamaikan orang berkelahi atau orang-orang di sekitar kita tuh merasa damai lawan kita, itu tandanya kita nih orang baik. Nah, bila orang di sekitar kita tuh merasa nyaman, taparak kita merasa asik, merasa nyaman gitu lah kita beberapa bulan kita, itu tandanya apa? Tandanya kita tuh orang baik. Tapi amun orang nang di parak kita muarwan kita, saberitaan muarwan kita, itu tandanya kita ini kada baik. Kelakuan kita kada beres. Kada beres berarti kita orang nang parak lan kita kada katuju. Misalnya di kampung sini kan katujunya kan kita, itu berarti tanda kita ini kada baik. Tapi kalau kita dikatujui orang, nah itu sudah tanda kita ini orang baik. Orang yang bermanfaat. Laisa bil kadzab man yuslihu bainan nas. Kada termasuk dusta. Kada termasuk berdusta orang yang tadi mendamaikan perselisihan antara manusia. Kat kita ini katuju mendamaikan katuju mau pungkara. Katuju anjur atar kan. Adalah manusia tuh nang anjur atar supaya orang bakal lahir. Ada. Kira-kira lah. Kan bisa juga menamu. Anjur atar. Nang katuju pandir kasini, pandir kasitu lain. Asing-asingnya lain pandir supaya orang bakal lahir. Ini ada juga leh, nah orang tuh nang ujar lah katuju benar, maulah orang bakal lahir. Maulah orang bakal lahir, apalagi maulah orang laki bini besarakan. Itu dosanya genal atau bila sawat. Maulah orang laki bini, nah asalnya damai tiba-tiba besarakan. Sakanya seorang hendak lang bininya. Ada maksud dibalik udang. Katuju lakinya atau katuju lawan lakinya. Nah, seorang mau langkah supaya orang bakal lahir.
Bahkan terkadang wajib berdusta. Nah, wajib berdusta dalam satu kondisi, dalam satu keadaan wajib kita berdusta. Contohnya apa? Contohnya pada saat kondisi misalnya nilai ada orang bakalahi misalnya nih membawa parang mencari musuhnya, mencari siapa misalkan hendak ditimpasnya nih. Lalu sekalinya hendak ditimpasnya ini bersembunyi di parang kita dan kita tahu sebujurnya tuh ini tuh bersembunyi di mana. Lalu hendak menimpas ini kita pun kamu lihat saya tadi nongol di sini. Tadi ujar kita apa? Jujurlah berdusta. Kalau kondisinya kayak gitu, supaya kada denang mati, ya, wajib berdusta kita. Wajib berdusta, artinya wajib berdusta untuk menyelamatkan cagar dimatiinya ya. Nah, itu berdusta. Berdusta tapi dustanya wajib, kada dusta yang haram. Wajib berdusta karena melepaskannya daripada dibunuh oleh orang yang zalim itu. Dan seperti mengumpat, yaitu menyebut engkau akan saudara engkau dengan perkataan yang benci. Ayah, ini lain lagi lah mengumpat. Mengumpat ini nang termasuk nang ada bagus tadi. Nah, ini masalah berdusta tapi wajib. Berdusta wajib ini adalah ketika kita itu hendak menyelamatkan seseorang daripada pembunuhan. Nah, wajib berdusta di situ supaya orang selamat kada dinang dimati. Nah, itu pulang nang kada bagus. Nah, dijaga motong daripada apa? Daripada mengumpat. Mengumpat ini tadi menyebut engkau akan saudara engkau dengan perkataan yang benci akan dia jika didengarnya, maka itu haram dengan ijma ulama. Ini maksudnya tadi mau ungkai orang itu ada boleh. Nah, ini ijma ulama itu yang kesepakatan ulama udah berdataan bahwa nangaran manguya menyembati orang, menyembati keaiban orang itu kada bagus, kada baik dan itu berdosa, bahkan berdosa besar. Bahkan berkata kebanyakan mereka itu bahwasanya mengumpat itu dosa besar karena barang yang datang padanya daripada beberapa siksa yang bersamatan. Firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minaz zanni inna ba'da zanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayyuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi mayyitan fakarihtumuhu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Ini orang yang kita ini disuruh oleh Allah Ta'ala untuk ijtanibu katsiran minaz zann, menjauhi daripada sangka nang kada bagus. Inna ba'da zann, sesungguhnya sangka nang kada bagus itu bagian daripada ismun, dosa. Wala tajassasu, jangan katuju mencari aib orang lain. Tajassus itu artinya mencari keaiban orang, menguyak aib orang. Model kayak seorang paling sempurna jadi manusia. Model seorang kayak pembeli, ya. Seorang padahal bilang kambingan gue, sambil dia nggak ada kolam tampuh juga seorang ini. Menyembati orang, nggak ada penyembah yang uji. Seorang yang nggak ada penyembah yang juga padahal. Nah, sama aja artinya kita ini lebih baik mengurusi keaiban kita daripada mengurusi keaiban orang. Nah, kira-kira kayak ini perbandingannya. Orang bisi bisol 10 biji, kita bisi bisol 1 biji. Yang paling sakit mana? Sebiji. Orang bisi bisol 10 biji, seorang bisi 1 biji. Sakit nang mana?
Sakit nang sabiji. Amun nang 10 itu ya orang juga mah rasanya. Jadi maksudnya tuh dosa orang bisa jadi lebih banyak daripada kita tuh. Cuman kita ini ada juga besi dosa. Amun dosa orang tuh dia orang juga. Anaknya tapi kita mau urusin dosa kita nang ada nih. Nah, itu bisa menyebabkan kita suul khatimah atau kan kayak itu. Ini kalau 7 benar yang berarti orang disulikan 10 biji, disulikan 10 biji. Nah, bisa 10 biji orang juga, nang maharet orang juga, nang mau berarti orang juga. Kok kita nang repot? Nah, ini wala tajassus, cuman tabiat manusia itu kebanyakannya tajassus. Tajassus ini kata benar memang wek kayak kurang. Nah, kada baik kata benar diungkai dipandirakan. Bila memandir urusan orang lain, keaiban orang lain 3 jam kada cukup waktunya. Nah, duduk dua dong. Sama pandir kasih tau kamare. Nah, dipandirakan orang. Untung kita berpandir 3 jam, dosa orang hilangan. Tatuyuk asa orang. Nah, kepintaran gitu ngarannya. Ini tajassus ini bahaya kan? Tajassus ini maulah dosa orang lain pindah lawan kita, berpindah ke kita. Rugi benar kalau kita. Kita misalkan tahajud malam tadi. Membaca macam-macam malam tadi, tapi mbahnya siang memandir orang. Kada jadi apa-apa. Hilang jadinya. Pahala kita hilang, dosa kita makin betuyuk karena berpindah dosa orang ke kita. Jadi nangka itu boleh jauh sampai aja tahajud jadi mandir orang dosa lagi. Luput pulang. Jadi tahajud itu rasakan aja nang kita orang ini nang memandirakan orang ini nang memandirakan orang. Nah, memandirakan orang ini tak masuk nang jer orang bahari, jangan duduk di muara lawang itu tak masuk nih tuh. Jadi papada orang bahari itu lah jangan duduk di muara lawang itu sekalinya panjang penjelasannya. Bahari ulang kada paham nang apa jalan nih paninian nih. Malah kada kan menagur duduk di muara lawang. Ngaran bahari akan kada tahu akan ditagur sudah sampai hari duduk di situ. Imbas sudah genang, imbas sudah belajar mengaji nang kakak ini nyata tahu. Nang kayak ini bangsa kalinya orang bahari ini lah bagus-bagus ya Allah. Orang kehidupan orang bahari nih. Orang bahari ini masya Allah bersyukur tuh kalah kita lawan orang bahari. Orang bahari kada berlistrik aja mau ngaji saban malam. Aman kita hidup berlistrik nyaman lah melihat TV. Sinetron bikin di surga kok aja. Bagus saja Pak melihat TV, kesan hiburan satu mat ya Allah bagus saja. Bagus saja. Cuman wayahnya aja jangan awal hiburan harus. Yang perlu juga kita tuh hiburan. Nah, hiburan menghibur diri itu perlu juga supaya ibadah semangat. Nah itu. Jadi bila kita menonton hiburan selama hiburannya jangan maksiat, nyatakan hiburan tadi tujuannya supaya maulah kita kena sambil tarawih atau sambil tahajud atau beribadah lainnya semangat. Itu jadi ibadah. Tapi dengan catatan ibadah hiburannya jangan maksiat. Namun melihat TV, nang dilihat, nang bina berijal, nang bina tali kutang nak pacol. Itu kan ada kawa. Bina tak pacol dia. Kada kawan itu. Nah hiburan boleh aja. Misalkan pian asam yak udah di rumah hiburan hendak kemana, misalkan hendak ke pantai silahkan, hendak kemana silahkan. Itu tapi dengan niat supaya kayaknya kawal semangat beribadah. Nah itu bagus itu. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu
katsiran minaz zanni inna ba'da zanni ismun wa la tajassasu wa la yaghdab dan janganlah kamu itu menggibah. Kalau tajasasu ini artinya mencari-cari keaiban orang, itu dipandirakan pulang. Mempandirakan itu ya walayu tetap jangan menggibah ba'dukum ba'da di antara kalian. Ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhi mayyitan fakarihtumuh. Urang nang memandir keaiban orang, gawian nang memandir akan keaiban orang itu ujar di dalam Al-Quran sini disebutkan itu seperti orang yang memakan bangkai manusia. Bangkai seperti orang yang makan bangkai manusia pulang deh. Aku nak makan bangkai. Karena akunnya rijat artinya kotor. Ayyakullah ma'akhi bayitan fakarihtumu. Ittaqullah. Di sini bertakwalah kalian. Innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala itu Tawwabur Rahim, Maha menerima taubat dan Maha penyayang. Sesuai yeah.